गुरु साजे खालसा जी शहीद पिता दे पुत्र ते शहीद पुत्रां दे पिता 10वें पातशाह की बख्शी हुई फतेह प्रवान होवे। वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। धुप काफ़ी है तो कुछ लोग इधर उधर फिर भी रहे हैं, पर फतेह की सांझ जोरदार होनी चाहिए है। एनर्जी इन्नी लो तो नहीं थोड़ी। सो फिर तो वाहिगुरु जी का खालसा वाहिगुरु जी की फतेह। जिस तरह भाई साहब ने दसिया कि गुरु ने किरपा की, UN का जिहड़ा फेथफुल राइट डैकलेरेशन है उस गुरु ने मेहर की, मैनू मौका मिलिया कि असां गुरु ग्रंथ साहब जी दियां 3 तुकां उस दर्ज कराइयां। ये मैं कोई अपना कारनामा नहीं समझदा, इस वास्ते कि गुरु की सेवा सिर्फ सिखां ताईं तां नहीं महदूद। सिख गुरुआं दे उत्ते सिख होण ही मल मारी बैठे ने। पार्टीशन तो पहलां तां पूरे पंजाब च भावें मुसलमान होण भावें सिख होण हर कोई गाउंदा फिरदा सी बाबा नानक शाह फकीर, सिखां दा गुरु मुसलमानां दा पीर। सो यूनाइटेड नेशनस के जिहड़ा फेथफुल राइट डैकलेरेशन दे विच गुरु ग्रंथ साहब दीयां जिहड़ियां 3 तुकां दर्ज होईयां, जिहड़ियां मेरे कोल इत्थे हैगियां भी ने। मैं बाद दे विच प्रबंधकां नूं कहांगा कि ये 3 तुकां आप जी नूं पढ़ के सुना भी देण। इहदा कुछ इदां होया कि UN का जिहड़ा चार्टर है 1948 बनिया सी, पर UN च जदों नवें सैकटरी जनरल आए बांकी मून की जगह एंटोनियो गुटेरेस, तो उन्होंने कहा भी UN का एक नवा चार्टर बनाना कि धर्म किस तरह और किहड़े-किहड़े धर्म जिहड़ी है मनुखी अधिकारां की हिफाजत करते हैं। सो साडी एक यूनाइटेड नेशनस के, क्योंकि मैं एडवाइजरी बोर्ड ते साडी एक मीटिंग हुई, एक्सपर्ट मीटिंग, वो जो डैकलेरेशन बनी है मेरे को कॉरसपोंडेंस पूरी पई है, क्योंकि बंदे कई हवा च गल्लां करी जाते हैं, वो भी मैं गुरुद्वारे वालों दे जाऊँगा। वो मेरे को पूरी दस्तावेज है भी किस तरह गुरु ग्रंथ साहब जी विराजमान हुए आ फेथफुल राइट्स डैकलेरेशन च। उत्थे मैंने एक चीज़ की बड़ी चंगी तरह समझ आई कि वो धर्म ही वो कौमां ही दुनिया दे विच मानयोग बनदियां उन्हां दे ही टैक्सट डैकलेरेशनां च वड़दे जिन्हां दे कोल राज होवे, क्योंकि जिन्हां कौमां दे कोल राज नहीं उन्हां दी इंटरनेशनल सिस्टम च पुछ नहीं, क्योंकि यूनाइटेड नेशनस लोकां दी अधिकारी नहीं हैगी। इट डज नॉट रिप्रजेंट पीपल, इट रिप्रजेंट नेशनस, इट रिप्रजेंट कंट्रीज़। जब असी ये डैकलेरेशन बना रहे सी तो 52 मुसलमानों दी स्टेट्स ने, उन्होंने कुरान दियां कुछ आयतां प्रपोज कीतियां जिहड़ियां उन्होंने शामिल कर लियां। क्रिश्चन स्टेट्स बहुत सारियां ने, उन्होंने बाइबल के कुछ हिस्से शामिल करा ले। स्टेट ऑफ इजराइल जूडाइज़म दी आगू है, उन्हें तौरा दी चीज़ां शामिल कर लियां। डैकलेरेशन फाइनल होया पर उस गुरु ग्रंथ साहब विराजमान नहीं सन। गुरु ने किरपा की, रहमत की। मैं क्योंकि ड्राफ्ट कमेटी में चेयर करता सी, मैं क्या भी मैं इस डैकलेरेशन में एक्सैप्ट करने तैयार नहीं, क्योंकि ये दुनिया का 5वां वड्डा धर्म सिखी धर्म, सरबत का भला करने वाला सिखी धर्म, और गुरु ग्रंथ साहब जगत गुरु अगर विराजमान नहीं तो मैनूं इंदा डैकलेरेशन कबूल नहीं। सो डॉक्टर साहब डॉक्टर अमरजीत सिंह इस चीज़ के गवाह ने कि मैं उस वे बैरूत के फेथफुल राइट्स डैकलेरेशन उस वे बन रहा सी, उत्थे UN की मीटिंग जारी सी, तो मैं डॉक्टर साहब नूं उत्थों फोन किया कि असी गुरु ग्रंथ साहब दियां किहड़ियां तुकां दर्ज कराइए। डॉक्टर साहब ने कोई सलाहां दित्तियां, कुछ साडे होर सज्जणा ने सलाहां दित्तियां, कुछ साडे सिख सज्जण इदां दे सी कि उन्होंने फोन किया कि डॉक्टर साहब वो एक वाइस चांसलर सीगे पंजाब की एक यूनीवर्सिटी के, वो आजकल कैलीफोर्निया दे, उन्होंने फोन किया कि डॉक्टर साहब किहड़ियां तुकां शामिल करिए। वो कहते डॉक्टर साहब मैं खाना खा रहा, कोई घंटे तक फोन करे। फिर फोन किया तो उन्होंने गूगल तो एक जर्नल जी सर्च करके तो मैनू व्हाट्सएप कर दिता कि मैं क्या डॉक्टर साहब गल ये भी गूगल तो मैनू भी वरतनी आती है, इन्नी को IT मैं भी जानना, पर गुरु सदका गुरु ने रहमत की भी ये मैंबर स्टेट्स दे विच गईयां। फिर सानू एक होर वड्डी सी चीज़ सी जिहड़ी डॉकूमेंट आ, तुहानू जे नज़र आउंदी होवे तो ये अरबी च भी ट्रांसलेट हुई, फ्रेंच च भी हुई, अंग्रेजी च भी हुई।
ਸਾਡੇ ਲਈ ਇਹ ਵੀ ਬੜਾ ਮਸਲਾ ਸੀ ਕਿਉਂਕਿ UN ਦੇ ਜਿੰਨੇ ਡਾਕੂਮੈਂਟ ਬਣਦੇ ਆ ਉਹ ਸਾਰੇ ਇੱਕ ਸਟੈਂਡਰਡ ਫਾਰਮੈਟ ਤੇ ਹੁੰਦੇ ਆ। ਇਹ ਨਹੀਂ ਵੀ ਜੇ ਕੁਰਾਨ ਅਰਬੀ ਫ੍ਰੈਂਚ ਤੇ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ 'ਚ ਆ ਤੇ ਉਸ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਹੋਏ ਆ ਤੇ ਉਹ ਕਿਸੇ ਇਹਨਾਂ ਜ਼ੁਬਾਨਾਂ 'ਚ ਨਹੀਂ ਹੋਣਗੇ। ਸੋ ਅਰਬੀ ਟਰਾਂਸਲੇਸ਼ਨ ਕਰਾਉਣਾ ਇੱਕ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਮਸਲਾ ਸੀ। ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਆਪਣਾ ਪੰਜਾਬੀ ਸਾਨੂੰ ਲੱਭਿਆ, ਮੁਸਲਮਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਪੁਰਾਣੀ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਆ ਅਲ-ਅਜ਼ਹਰ ਯੂਨੀਵਰਸਿਟੀ ਕਾਇਰੋ 'ਚ, ਉਹਨੂੰ ਕਿਹਾ, ਉਹਨੇ ਜਿਹੜਾ ਹੈ ਉਹ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਅਰਬੀ 'ਚ ਟਰਾਂਸਲੇਟ ਕੀਤਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਜੇ ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੰਜਾਬ 'ਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਬੇਹੁਰਮਤੀ ਹੋ ਰਹੀ ਸੀ ਔਰ ਉਹ ਲੋਕ ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈ ਕੇ ਰਾਜ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਕੀਤਾ ਔਰ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਉਹ ਰਾਜ ਕਰਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਸਮੇਂ ਗੁਰੂ ਨੇ ਮੇਰੇ 'ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਸਿੱਖ ਪੰਥ 'ਤੇ ਕੀਤੀ ਕਿ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ UN ਦੇ ਡੈਕਲੇਰੇਸ਼ਨ ਸ਼ਾਮਲ ਹੋਏ ਔਰ ਜਿੰਨੀਆਂ UN ਮੈਂਬਰ ਸਟੇਟਸ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਸਾਰਿਆਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਅੱਜ ਬਿਰਾਜਮਾਨ ਨੇ। ਖਾਲਸਾ ਜੀ, ਮੈਂ ਜਦ ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਤੇ ਜਾਣਾ, ਜਦ ਵੀ ਵਿਸਾਖੀ ਦਾ ਕੋਈ ਮੌਕਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਮੈਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਾਰੇ ਬੁਲਾਰੇ ਹੀ ਖਾਲਸਾ ਸਾਜਣਾ ਦੀ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਮੈਂ ਵੀ ਦੇਣਾ, ਪਰ ਵਧਾਈ ਦਿੰਦੇ ਹੋਇਆ ਮੈਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ ਵਧਾਈ ਦਿਆਂ ਜਾਂ ਨਾ ਦਿਆਂ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਇੱਕ ਮਕਸਦ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਵਿਸਾਖੀ ਪਰੇਡਾਂ ਕੱਢਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਲੰਗਰ ਲਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਖਾਲਸਾ ਦਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿਖਾਉਣ ਦਾ ਨਾਮ ਹੀ ਹੈ, ਪਰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਸਾਜਣਾ ਖਾਲਸਾ ਨੂੰ ਰਾਜ ਦਿਵਾਉਣ ਲਈ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਹਜੇ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੋਇਆ, ਸੋ ਅਸੀਂ ਉਦਣ ਵਧਾਈਆਂ ਲਈਏ ਜਦ ਅਸੀਂ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਉਸਾਰੀ ਕਰ ਲਈਏ। ਜਦ ਤੱਕ ਉਹ ਮਿਸ਼ਨ ਪੂਰਾ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ, ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਸਾਡੇ ਉੱਤੇ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਲਾ ਕੇ ਗਏ ਆ ਉਹ ਪੂਰੀ ਨਹੀਂ ਕਰ ਲੈਂਦੇ, ਤੇ ਸਾਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਪਏਗਾ ਕਿ ਕੀ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਸਾਜਣ ਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਹੜਾ ਮਕਸਦ ਸੀ ਕਿ ਉਹ ਪੰਥ ਨੇ ਪੂਰਾ ਕੀਤਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ। ਹੁਣ ਪੂਰਾ ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਬੜਾ ਗੱਜ-ਵੱਜ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਅਸੀਂ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਸਿੱਖ ਹਾਂ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਹਿਣ ਦਾ ਮਤਲਬ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਸਿੱਖੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, 10ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਕੁਛ ਹੋਰ ਸੀ, ਪਰ ਮੈਂ ਸਮਝਦਾ ਹਾਂ ਕਿ 10 ਜੋਤੀਆਂ ਦੀ ਜੋਤ, 10 ਗੁਰੂਆਂ ਦਾ ਸਫ਼ਰ ਇੱਕੋ ਹੀ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨਰੀ ਇਤਿਹਾਸ 'ਚ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦਾ 550 ਸਾਲਾ ਵੀ ਆ। ਬਾਬਰ ਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿਣਾ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਸੇ 'ਚ ਇੰਨੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਨਹੀਂ ਸੀ ਹੈਗੀ ਕਿ ਐਡਾ ਤਗੜਾ ਹੁਕਮਰਾਨ ਜਿਹੜਾ ਅਫਗਾਨਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਲਤਾੜਦਾ ਹੋਇਆ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਦਾਖਲ ਹੋਇਆ ਉਹਨੂੰ ਜਾਬਰ ਕਹਿ ਸਕੇ। ਤੇ ਮੈਂ ਉਹ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿਣਾ ਹੁੰਦਾ ਵੀ ਤੁਸੀਂ ਕਦੇ ਦੇਖਿਆ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਮੈਂ ਜਿੰਨਾ ਖੋਜਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਦੀ ਜ਼ਿੰਦਗੀ ਦਾ ਇੱਕੋ ਹੀ ਮਕਸਦ ਨਜ਼ਰ ਆਇਆ ਕਿ ਨਾਨਕ ਰਾਜ ਚਲਾਇਆ ਸੱਚ ਪੋਤਸਤਾਨੀ ਨੀਵ ਦੇ। ਸੋ ਇਹ ਰਾਜ ਦੀ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੀ ਹੋਂਦ ਦੀ, ਨਵੇਕਲੀ ਹੋਣ ਦੀ ਬੁਨਿਆਦ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖੀ, ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਰੱਖੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਕੌਮ ਦਾ ਜਨੂਨ ਹੀ ਪਾਇਆ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਉਸ ਖਿੱਤੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਦਾ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜਾ ਕਾਸਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵੰਡਿਆ ਹੋਇਆ ਸਿਸਟਮ, ਔਰ ਉਹ ਸਿਸਟਮ ਜਿਹੜਾ ਮਨੁੱਖਤਾ ਨੂੰ ਹਮੇਸ਼ਾ ਛੋਟਾ, ਕਮਤਰ, ਅਛੂਤ ਕਹਿੰਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਦੇ ਖਿਲਾਫ ਜਿਹੜੀ ਗੁਰੂ ਨਾਨਕ ਨੇ ਬਗਾਵਤ ਕੀਤੀ ਹੈ ਉਹਦੀ ਪੂਰੇ ਇਤਿਹਾਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਸਾਲ ਨਹੀਂ ਮਿਲਦੀ। ਫਿਰ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਵਸਾਣਾ, ਉਹ ਵੀ ਸਿੱਖ ਪੰਥ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦਾ ਐਲਾਨ। 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਨੂੰ ਲੋਕ ਬਹੁਤ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਸਟੇਚਰ ਨੂੰ ਛੋਟਾ ਕਰ ਦਿੰਦੇ ਨੇ ਰਿਸ਼ਤਿਆਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰਕੇ, ਪਰ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਦੀ ਅਸਲ ਵਜ੍ਹਾ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਪਰਸ਼ੀਅਨ ਟੈਕਸਟ ਪੜ੍ਹਦਾ, ਤੁਸਕੇ ਜਹਾਂਗੀਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖੁਦ ਜਹਾਂਗੀਰ ਨੇ ਲਿਖਿਆ ਹੈ ਔਰ ਉਸ ਤੋਂ ਸਾਫ਼ ਪਤਾ ਲੱਗਦਾ ਹੈ ਕਿ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪਪੂਲੈਰਿਟੀ ਤੋਂ ਬਾਦਸ਼ਾਹ ਖੁਦ ਕਿੰਨਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਸੀ ਨੈਗੇਟਿਵਲੀ ਔਰ ਜੈਲਸ ਸੀ, ਕਿ ਉਹਨੇ ਲਿਖਿਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਫਾਲੋਅਰਸ਼ਿਪ ਸਿਰਫ ਕੁਛ ਸਿੱਖਾਂ ਤੱਕ ਹੀ ਨਹੀਂ, ਉਹਨੇ ਤਹਨੂਦ ਦਾ ਲਫ਼ਜ਼ ਇਸਤੇਮਾਲ ਕੀਤਾ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀ ਗੁਰੂ ਪ੍ਰਤੀ ਸ਼ਰਧਾ ਰੱਖਣ ਲੱਗ ਪਏ। ਸੋ ਮੁਗਲ ਰਾਜ ਨੂੰ ਉਸ ਸਮੇਂ ਲੱਗਾ ਕਿ ਸਿੱਖ ਜਿਹੜੇ ਜਿਜ਼ੀਆ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹੜੀ ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਟੈਕਸ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ, ਮੁਗਲ ਹਕੂਮਤ ਨੂੰ ਹਕੂਮਤ ਨਹੀਂ ਮੰਨ ਰਹੇ, ਉਹ ਆਪਣੇ ਰਾਜ ਦੀ, ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦੀ ਗੱਲ ਜ਼ਰੂਰ ਕਰਨਗੇ। ਸੋ ਇਸੇ ਵਾਸਤੇ 5ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਦੀ ਸ਼ਹੀਦੀ ਵੀ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। 6ਵੇਂ ਪਾਤਸ਼ਾਹ ਨੇ ਮੀਰੀ ਪੀਰ ਦੀਆਂ 2 ਤਲਵਾਰਾਂ ਸਿਰਫ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਸੁਨੇਹਾ ਦੇਣ ਲਈ ਪਾਈਆਂ
ਕਿ ਸਿੱਖੀ ਸਿਰਫ ਇੱਕ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਦਾ, ਇੱਕ ਧਰਮ ਦਾ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਬਲਕਿ ਸਿੱਖੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਪੀਰੀ ਹੈ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੀਰੀ ਵੀ ਹੈ। ਸੋ ਪੀਰੀ ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਮੀਰੀ ਅਸਾਂ ਹਾਸਲ ਕਰਨੀ ਹੈ। ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਖੋਜ ਕੇ ਦੇਖੋ ਕਿ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਕੌਮਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੁੰਦਾ ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੁੰਦੀ ਆ, ਤੇ ਜਦ ਰਾਜ ਨਹੀਂ ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਫਿਰ ਹਾਲਤ ਕੀ ਹੋ ਜਾਂਦੀ ਹੈ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਲਹੂ ਲਿਬੜੀ ਧਰਤੀ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਨਾਦਰ ਸ਼ਾਹ ਇਰਾਨੀ, ਕਦੇ ਅਹਿਮਦ ਸ਼ਾਹ ਅਬਦਾਲੀ ਲੁੱਟ ਕੇ ਸੁੱਟ ਕੇ ਵਾਪਸ ਜਾਂਦੇ ਸੀ, ਉਸ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਧਰਤੀ ਨੂੰ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਅਮਨ ਦਿੱਤਾ, ਸ਼ਾਂਤੀ ਦਿੱਤੀ, ਰਾਜ ਦਿੱਤਾ, ਤੇ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੇ ਦਿੱਤਾ, ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੇ ਨਹੀਂ ਦਿੱਤਾ। ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖੋ। ਲੋਕ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਦੇ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਮੁੰਡੇ ਵੀ ਮਾਰਟਨ ਲੂਥਰ ਕਿੰਗ ਦੇ ਬਾਰੇ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਉਹਨੇ ਦੇਖੋ ਜੀ ਕੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ, ਗ੍ਰੀਨ ਗਲੋਰੀ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਅਜੀਬ ਜੀ ਸਾਡੇ ਸਕਾਲਰ, ਜਿਹੜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਆ ਔਰ ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਇੱਕ ਹਾਲਤ ਅਜੀਬ ਜੀ ਹੋ ਗਈ ਆ। ਉਹ ਹਰ ਸ਼ੈ ਦਾ ਖੋਜਣ ਲਈ ਵੈਸਟ ਕੋਲ ਚਲੇ ਜਾਂਦੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਰੋਲ ਮਾਡਲ ਮੰਨਦੇ। ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਮੁੰਡਿਆਂ ਨੂੰ ਮੈਂ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਇਹ ਜਿਹੜਾ ਫਰੈਂਚ ਰੈਵੋਲੂਸ਼ਨ ਆਇਆ ਇਹ ਤਾਂ ਬਹੁਤ ਬਾਅਦ ਦੀ ਗੱਲ ਹੈ। ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦਾ ਰਾਜ ਦੇਖੋ, ਜਿਨੇ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਆਮ ਕਿਸਾਨਾਂ 'ਚ ਵੰਡੀਆਂ। ਲੈਂਡ ਰਿਫਾਰਮਸ ਅਗਰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ ਤੇ ਉਹ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਨੇ ਕੀਤੀਆਂ ਨੇ, ਬੰਦਾ ਸਿੰਘ ਬਹਾਦਰ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਪਈਆਂ ਨੇ। ਉਸ ਰਾਜ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਮੀਰ ਨਾਸਰੁੱਦੀਨ ਵਰਗੇ ਜਿਹੜੇ ਕਦੇ ਖਾਲਸਾ ਦੇ ਖੂਨ ਦੇ ਧਰਿਆਏ ਸੀ, ਉਹ ਧਰਮ ਪਰਿਵਰਤਨ ਕਰਕੇ ਨਾਸਰ ਸਿੰਘ ਹੋ ਗਏ। ਉਸ ਜ਼ਮਾਨੇ 'ਚ ਹੀ ਸਿੱਖ ਰਾਜ ਦਾ ਐਲਾਨ ਸਿੱਕਿਆਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਚੱਲਿਆ ਤੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਵਰਗਾ ਰਾਜ, ਪਹਿਲਾ ਰਾਜ ਜਿਹੜਾ ਕਿਸੇ ਸਨ ਆਫ ਦਾ ਸੋਇਲ ਨੇ ਕਾਇਮ ਕੀਤਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਵੀ ਬੰਦਾ ਫਾਹੇ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ 30,000 ਮੁਸਲਮਾਨ ਬੱਚੇ ਸਰਕਾਰੀ ਸਕਾਲਰਸ਼ਿਪ ਤੇ ਪੜ੍ਹਦੇ ਰਹੇ, ਜਿਹਦੇ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਕੁਰਾਨ 1 ਲੱਖ ਰੁਪਏ 'ਚ ਖਰੀਦਿਆ ਗਿਆ। ਸੋ ਅਜਿਹਾ ਰਾਜ, ਐਡਾ ਸੋਹਣਾ ਮਾਡਲ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਹੈ, ਪਰ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਉਹ ਰਾਜ ਵਾਪਸ ਲਿਆਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਜਦ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਸੋਨਾ ਲੱਗਾ, ਪਰ ਜਦ ਰਾਜ ਗਿਆ ਤੇ ਅਗਲਿਆਂ ਨੇ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਦਿੱਤਾ। ਪੰਥ ਉਹੀ, ਪੰਥ ਦੇ ਕੋਲ ਪੈਸਾ ਵੀ ਉਹੀ, ਸਭ ਕੁਝ ਉਹੀ। ਉਹ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਜਿਹਨੂੰ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੀਆਂ ਫੌਜਾਂ ਸਲੂਟ ਕਰਦੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਲੰਘਦੀਆਂ ਸੀ, ਜਦ ਰਾਜ ਮੁੱਕਾ ਤੇ ਉਸੇ ਹੀ ਮਹਾਰਾਣੀ ਜਿੰਦਾਂ ਨੂੰ ਵਾਲਾਂ ਤੋਂ ਧਰੂ ਕੇ ਦਰਬਾਰ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ। ਇਹ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਰਾਜ ਦੀ ਸ਼ਕਤੀ। ਕਿਉਂਕਿ ਇੱਕ ਅੰਗਰੇਜ਼ੀ ਦੀ ਅਖਾਣ ਹੈ ਕਿ ਆਲ ਦਾ ਵਰਲਡ ਰਿਲੀਜਨ ਸਲੂਟਸ ਦਾ ਫਲੈਗ। ਜੇ ਰਾਜ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਧਰਮ ਦਾ ਕੰਮ ਚੱਲਦਾ, ਨਹੀਂ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਚੱਲਦਾ। ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਇਹੀ ਆਈਡੀਓਲੋਜੀ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ 'ਚ ਵੀ ਸੀ। ਜੇ ਮੁਹੰਮਦ ਸਾਹਿਬ ਅਰਬ ਦੇ ਉਹ ਸਹਿਰਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਧਰਮ ਨੂੰ ਤੇ ਸਿਆਸਤ ਨੂੰ ਨਾ ਜੋੜਦੇ, ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਨਾ ਕਰਦੇ, ਤਾਂ ਧਰਮ ਉੱਥੇ ਹੀ ਮੁੱਕ ਜਾਂਦਾ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਅਗਰ ਖਾਲਸਾ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਨਾ ਕੀਤਾ, ਤੁਸੀਂ ਦੇਖ ਲਓ ਜਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦਾ ਰਾਜ ਆਇਆ ਤਾਂ ਕੀ ਕੀਤਾ, ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਨੂੰ ਚੁੱਕ ਕੇ ਲੈ ਗਏ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਧਰਮ ਹੀ ਬਦਲ ਦਿੱਤਾ। ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪਤਾ ਸੀ ਜੇ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੀ ਸੰਤਾਨ ਆਪਣੇ ਧਰਮ ਨਾਲ ਜੁੜੀ ਰਹੇਗੀ ਤੇ ਰਾਜ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰੇਗੀ। ਅੰਗਰੇਜ਼ ਦੇ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਸੰਦ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਕਾਬਜ਼ ਹੋਏ, ਉੱਥੇ ਮੂਰਤੀ ਪੂਜਾ ਹੋ ਗਈ, ਕਿਉਂਕਿ ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਆਪਣਾ ਗਵਰਨੈਂਸ ਦਾ ਸਿਸਟਮ ਨਹੀਂ ਸੀ, ਤੁਹਾਡੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਦੀ ਤਾਕਤ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਪ੍ਰਾਪਤੀ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਹੋਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਔਰ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਇਹ ਕਹਿ ਦਿੰਦੇ ਨੇ, ਹੁਣ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਬੱਚੇ ਵੀ ਆ ਉਹ ਵੀ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦੇ ਨੇ, ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਹਮੇਸ਼ਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦਾ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕਿਉਂ ਹੈ, ਔਰ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਵਾਲ ਪੋਜ਼ ਕੀਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਵੀ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਹੁਣ ਇਹ ਜਿਹੜੀ ਸੰਗਤ ਬਾਹਰ ਬੈਠੀ ਆ, ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ ਆ, ਬਾਹਰ ਆ ਕੇ ਬਹਿ ਗਿਆ, ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਨੇ, ਚੰਗਾ ਪਾਉਂਦੇ ਨੇ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਤਾਂ ਬਣਿਆ ਪਿਆ, ਸਾਨੂੰ ਲੋੜ ਕੀ ਹੈ। ਮੈਂ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਜਿਹੜਾ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਆ ਉਹਦੇ ਮਨ 'ਚ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੱਸਦਾ, ਪਰ ਕੁਛ ਆਪਣੇ ਸਿੱਖ ਸੰਬਾਨ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ ਵੀ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਗੁਰੂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਕਿਰਪਾ ਕੀਤੀ, ਬਹੁਤ ਮਾਇਆ, ਉਹ ਥੋੜ੍ਹਾ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਨਾਂ ਲੈਂਦੇ ਡਰਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਦੱਸਦਾ ਹੁੰਨਾ ਕਿ ਮੁਲਕ, ਦੇਸ਼ ਕਿਸੇ ਵੀ ਕੌਮ ਦੀ ਅਣਖ ਦੇ ਮਾਣ ਦਾ ਨਿਸ਼ਾਨ ਹੁੰਦੇ ਨੇ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਆ ਜਿਹਨੂੰ ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਬੜੀ ਵਾਰੀ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਹੋਇਆ, ਪ੍ਰੀਮਿਟਿਵ ਏਜ ਤੋਂ ਹੁੰਦਾ ਆਇਆ। ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਹੋਇਆ ਕਿ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਟੈਂਪਲ ਨੂੰ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਕੋਲੋਂ ਟਵਾਇਆ ਗਿਆ। ਯਹੂਦੀ ਕੌਮ ਉਹ ਬਹੁਤ ਇਨਫਲੂਐਂਸ਼ੀਅਲ ਕੌਮ ਆ, ਬਹੁਤ ਚੰਗਾ ਖਾਂਦੇ ਆ, ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਟੌਪ ਕਲਾਸ ਬਿਜ਼ਨਸਮੈਨ ਆ,
ਔਰ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਰੇ ਬਿਜ਼ਨਸ ਦੇ ਉੱਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ, ਔਰ ਹਰ ਸ਼ਹਿਰ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਇਨਫਲੂਐਂਸ, ਸਿਆਸਤ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ ਇਕਨੋਮਿਕਸ ਤੋਂ ਲੈ ਕੇ। ਅੱਜ ਜੇ ਉਹ ਵਾਪਸ ਆਪਣੀ ਰੂਟਸ ਤੇ ਗਏ ਨੇ, ਮਿਡਲ ਈਸਟ 'ਚ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤਾ, ਤੇ ਕਿਸੇ ਮਾਇਆ ਦੇ ਫਾਇਦੇ ਵਾਸਤੇ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ, ਨਾ ਹੀ ਆਪਣਾ ਸਟੈਂਡਰਡ ਆਫ ਲਾਈਫ ਬਿਹਤਰ ਕਰਨ ਲਈ ਕੀਤਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਕੀਤਾ ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਸਮਝਿਆ ਕਿ ਕੌਮਾਂ ਦੀ ਅਣਖ ਤੇ ਮਾਣ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਮੁਲਕਾਂ ਨਾਲ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਆਪਣੇ ਦੇਸ਼ਾਂ ਨਾਲ, ਆਪਣੀ ਧਰਤੀਆਂ ਨਾਲ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਹੁਣ ਇੱਕ ਸਵਾਲ ਇਹ ਕੀਤਾ ਜਾਂਦਾ ਜੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਹੁਤ ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਹੋਏਗਾ। ਛੋਟਾ ਹੋਵੇ ਵੱਡਾ ਹੋਵੇ, ਸਾਨੂੰ ਹਰ ਸੂਰਤ 'ਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੀਦਾ। ਜਿਨਾਹ ਨੂੰ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕਿਹਾ ਸੀ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਵਸਦੇ ਆ, ਤੁਸੀਂ ਡਿਵਾਈਡ ਕਰਨ ਲੱਗੇ ਆ, ਛੋਟਾ ਜਿਹਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਹੋਏਗਾ, ਉਹਨੇ ਜੇਬ 'ਚ ਰੁਮਾਲ ਕੱਢ ਕੇ ਵਿਖਾ ਦਿੱਤਾ ਸੀ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਜੇ ਐਡਾ ਵੀ ਹੋਵੇਗਾ ਤਾਂ ਲੈ ਲਾਂਗੇ। ਤੁਸੀਂ ਅੱਜ ਦੇਖ ਲਓ ਕਿ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੇਸ਼ੱਕ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੋਂ ਥੋੜ੍ਹੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵਸਦੇ ਨੇ, ਭਾਵੇਂ ਉਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਹਾਲਤ ਮਾੜੀ ਹੈ, ਪਰ ਇੱਜ਼ਤ ਤੇ ਮਾਣ ਦੇ ਨਾਲ ਵਸਦੇ ਨੇ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਗਾਂ ਖਾਣ ਤੇ ਕੋਈ ਕਿਸੇ ਦਾ ਗਲਾ ਨਹੀਂ ਵੱਢ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਉੱਥੇ ਹੁਣ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਗਾਵਾਂ ਇੰਝ ਲੱਗੀਆਂ ਫਿਰ ਰਹੀਆਂ ਕਿਉਂਕਿ ਖਾਸ ਕੌਮ ਦੀ ਉਹ ਮਾਂ ਨੇ ਵੀ ਕਿਸਾਨਾਂ ਦਾ ਇੱਡਾ ਨੁਕਸਾਨ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਪਰ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਰਾਜ ਹੈ ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਮਾਵਾਂ ਨੂੰ ਹੱਥ ਲਾਉਣ ਨਹੀਂ ਦੇ ਰਹੇ। ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਕੌਮ, ਬਾਂਦਰ ਵਰਗੀ ਨਸਲ ਜਿਹੜੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਵੱਢ ਰਹੀ ਹੈ ਉੱਥੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੋਈ ਹੱਥ ਨਹੀਂ ਲਾ ਸਕਦਾ ਕਿਉਂਕਿ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਕਰਦੀ ਆ ਉਹ ਹਨੂੰਮਾਨ ਦਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਬਾਲਕਾ ਵਾ। ਤੇ ਜਦੋਂ ਕੌਮਾਂ ਕੋਲ ਰਾਜ ਆਏ ਤੇ ਉਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਜਾਨਵਰਾਂ ਦੀ ਵੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਤੇ ਮਨੁੱਖਤਾ ਦਾ ਕਾਣ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਵੋਟ ਲੈਣ ਲਈ ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਤੇ ਹਮਲਾ ਕਰਾ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਅਕਾਲ ਤਖਤ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਢਾਹ ਢੇਰੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਆ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਰੈਫਰੈਂਸ ਲਾਇਬ੍ਰੇਰੀ ਲੁੱਟ ਸਕਦੇ ਆ। ਉਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂਆਂ ਦੀਆਂ ਸ਼ੋਭਾ ਪ੍ਰਾਪਤ ਸੀ, ਉਹ ਅੱਜ ਤੱਕ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਾ ਮੋੜ ਕੇ ਵੀ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਦੁਨੀਆ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੀ ਡੈਮੋਕ੍ਰੇਸੀ ਆਖਾ ਸਕਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਕਈ ਵਿਦਵਾਨ ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਵੀ ਆ, ਉਹ ਹੁਣ ਆਪਣੇ ਵਿਚਾਰਧਾਰਾ 'ਚ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਕਈਆਂ ਚੇਂਜ ਆ ਗਿਆ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਵੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਕੌਨਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੇ ਹੇਠ ਹੀ ਸਾਡੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਮਸਲੇ ਹੱਲ ਹੋ ਸਕਦੇ ਆ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਇਹ ਇਸ ਖਿਆਲ 'ਚ ਨਾ ਰਿਓ ਜੇ। ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਸੀ ਉਦੋਂ ਵੀ ਕਿਹਾ ਸੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦਿਆਂਗੇ, ਤੇ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਜਰਾਇਮ ਪੇਸ਼ਾ ਕੌਮ ਕਰਾਰ ਦਿੱਤਾ ਜਾਏ। ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਇਹ ਦਿੱਤਾ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ, ਉਹ ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਪਾਰਟੀਸ਼ਨ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ 32% ਡਿਸਪਲੇਸ ਹੋ ਕੇ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਵਸੀ, ਤਾਂ ਉਹਨੇ ਬਾਕੀ ਵਨ ਲੈਂਗੁਏਜ ਵਨ ਸਟੇਟ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਈ ਰਿਆਸਤਾਂ, ਕਈ ਸੂਬੇ ਬਣਾ ਦਿੱਤੇ, ਪਰ ਪੰਜਾਬ ਨੂੰ ਉਹਦੇ ਵਾਸਤੇ ਬਹੁਤ ਲੰਮਾ ਸੰਘਰਸ਼ ਕਰਨਾ ਪਿਆ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਪੈਸ਼ਲ ਸਟੇਟਸ ਦੇਗਾ। ਉਸ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤੁਸੀਂ ਲੱਭਦੇ ਹੋ ਆਪਣੇ ਲਈ ਰਾਹਾਂ, ਜਿਹਦੀ 25(2) ਵੀ ਅੱਜ ਵੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਪੇਸ਼ਾਦਾਰੀ ਹਿੰਦੂ ਕਰਾਰ ਦਿੰਦੀ ਹੈ। ਉਹ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਤੁਹਾਡੇ ਹੱਕਾਂ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਕਰੇਗਾ ਜਿੱਥੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਗਲਾਂ 'ਚ ਟਾਇਰ ਪਾ ਕੇ ਸਾੜਿਆ ਗਿਆ ਤੇ ਉਹਨੂੰ ਬਾਅਦ 'ਚ ਕਿਹਾ ਗਿਆ ਜੀ ਇਹ ਦੋ ਕੌਮਾਂ ਦਾ ਆਪਸ ਟਕਰਾਅ ਸੀ। ਕੋਈ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਦਿੰਦਾ ਉਹ ਆਪਰੇਸ਼ਨ ਬਲੂ ਸਟਾਰ ਦੇ ਹਮਲੇ ਨੂੰ। ਉਸ ਕੌਮ ਦੇ ਵਿੱਚ, ਉਸ ਦੇਸ਼ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿੱਖਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਥਾਂ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਉਹ ਚੰਗੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਸਮਝ ਲਓ। ਤੁਹਾਡੇ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਉੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਵਸਦੇ ਆ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸੋਚਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਵੀ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਤਾਂ ਕੋਈ ਪਾਵਰਫੁਲ ਬੰਦਾ ਨਹੀਂ ਸੀ ਨਾ ਜਦੋਂ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ ਦਾ। ਸੋ ਕਾਲਡ ਪ੍ਰੈਜ਼ੀਡੈਂਟ ਆਫ ਇੰਡੀਆ ਸੀ। ਉਹਦੀ ਕਿਤਾਬ ਪੜ੍ਹੋ, ਦ ਮੈਮੋਇਰਸ ਆਫ ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਮੈਂ ਯਮਨ ਦੇ ਦੌਰੇ 'ਤੇ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਦ ਮੈਂ ਵਾਪਸ ਮੁੜਿਆ ਤੇ ਸਭ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਮੇਰੀ ਗੱਡੀ 'ਤੇ ਹਮਲਾ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਕਿਉਂਕਿ ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਸੀ। ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਜਦ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈ, ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਇਆ ਨਵੰਬਰ 'ਚ, ਤਾਂ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲਾਂ ਆਉਣੀਆਂ ਸ਼ੁਰੂ ਹੋਈਆਂ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ ਦਿੱਲੀ 'ਚ। ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਉਸ ਵਕਤ ਦੇ ਪ੍ਰਾਈਮ ਮਿਨਿਸਟਰ ਨੂੰ, ਰਾਜੀਵ ਗਾਂਧੀ ਨੂੰ ਫੋਨ ਕੀਤਾ ਕਿ ਇਹ ਕੁਛ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਮੈਂ ਸਿੱਖ ਹਾਂ, ਲੋਕ ਮੈਨੂੰ ਕਾਲ ਕਰ ਰਹੇ ਆ। ਉਹਨੇ ਕਿਹਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਅਸੀਂ ਇਹਨੂੰ ਦੇਖ ਲੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਗਿਆਨੀ ਜ਼ੈਲ ਸਿੰਘ ਲਿਖਦਾ ਮੈਂ ਫਿਰ ਦੁਬਾਰਾ ਕਾਲ ਕੀਤਾ ਸ਼ਾਮ ਨੂੰ ਕਿ ਕੰਮ ਬਹੁਤ ਖਰਾਬ ਹੋ ਰਿਹਾ, ਕੁਛ ਕਰ ਲਈਏ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਕੁਛ ਕਰਨੇ ਆ, ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਉਹਦੀਆਂ ਲਾਈਨਾਂ ਹੀ ਕੱਟਦੀਆਂ। ਸੋ ਇਸ ਤੋਂ ਸਮਝਣ ਦੀ ਗੱਲ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਸੰਵਿਧਾਨ ਦੇ ਹੇਠ, ਔਰ ਉਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਜਿਹੜਾ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਜੇ ਉਹ ਪ੍ਰਧਾਨ ਮੰਤਰੀ ਹੋ ਜਾਏ ਜਾਂ ਰਾਸ਼ਟਰਪਤੀ ਹੋ ਜਾਏ, ਉਹਨੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਕੱਖ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਣਾ ਔਰ ਉਹਨੇ ਪਾਵਰਲੈਸ ਹੀ ਰਹਿਣਾ। ਸੋ ਇੱਕੋ ਹੀ ਰਾਹ ਹੈ ਔਰ ਰਾਹ ਹੈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ, ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਆਪਣਾ ਰਾਜ। ਇਹਦੇ ਬਗੈਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਨਹੀਂ ਸਰਨਾ। ਇਹ ਵੀ ਗੱਲ ਆਮ ਤੌਰ 'ਤੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦੀ ਆ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਇੱਕ ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਜਿਹੀ ਸਟੇਟ ਹੋਏਗੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਕਹਿੰਦਾ ਵੀ ਹੋਵੇ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਬਹੁਤ ਸਾਰੀਆਂ ਲੈਂਡ ਲੌਕ ਸਟੇਟ ਆ,
ਜਦੋਂ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦਾ ਉੱਥੇ ਰਾਜ ਸੀ ਉਸ ਵੇਲੇ ਕਿਲੇ ਅਰੇਬੀਅਨ ਓਸ਼ਨ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਨਾਲ ਤਾਂ ਨਹੀਂ ਸੀ ਵਗਦਾ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਵੀ ਲੈਂਡਲੌਕ ਸੀ, ਪਰ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਸੋਨੇ ਦੀ ਚਿੜੀ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੀ ਬ੍ਰੈਡ ਬਾਸਕਟ ਸੀ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਬਾਰੇ ਪੜ੍ਹਨਾ ਹੋਵੇ ਤਾਂ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਕੋਲ ਪੁੱਛੋ ਕਿ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਜਦੋਂ ਆਪਣਾ ਰਾਜ ਸੀ ਤੇ ਉਸ ਵੇਲੇ ਪੰਜਾਬ ਕਿੰਨੀ ਪ੍ਰੋਸਪਰਸ ਸਟੇਟ ਸੀ, ਔਰ ਅੱਜ ਵੀ ਉਹ ਰਾਜ ਅਗਰ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ ਹੋ ਜਾਏ ਤਾਂ ਪੰਜਾਬ ਲੈਂਡਲੌਕਡ ਹੋਣ ਦੇ ਬਾਵਜੂਦ ਫਿਰ ਤੋਂ ਆਪਣੀ ਪ੍ਰੋਸਪੈਰਿਟੀ ਹਾਸਲ ਕਰ ਸਕਦਾ ਹੈ। ਲੋਕ ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਨੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਵਿੱਚ ਤਾਂ ਕੋਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਨਹੀਂ ਰਿਹਾ, ਇਹ ਜਿੰਨੇ ਬਾਹਰ ਬੈਠੇ ਸਿੱਖ ਇਹੀ ਮੰਗਦੇ ਆ। ਬਈ ਜਿਹੜੀ ਕੌਮ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਨਕਸ਼ੇ 'ਚ ਕੈਦ ਹੈ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਐਡੀ ਵੱਡੀ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਬੈਠੀ ਹੈ, ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਆਪਾਂ ਕੀ ਐਕਸਪੈਕਟ ਕਰਨੇ ਆ ਕਿ ਉਹ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਮੰਗ ਕਰਨਗੇ? ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੀ ਨੌਜਵਾਨੀ ਨੂੰ ਖਤਮ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਨੂੰ ਨਸ਼ਿਆਂ ਤੇ ਲਾਇਆ ਗਿਆ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਪਾਣੀ ਖੋਏ ਗਏ, ਜਿਸ ਕੌਮ ਦੇ ਨਿਰਦੋਸ਼ੇ ਬੰਦੇ ਅੱਜ ਵੀ ਜੇਲ੍ਹਾਂ 'ਚ ਸੜ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕਿੱਦਾਂ ਕਰਨ? ਅਸੀਂ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਕੰਡੈਮ ਨਹੀਂ ਕਰਦੇ, ਪਰ ਉਸ ਹਿੰਦੂਤਵੀ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਯਾਦ ਰੱਖਣਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਇਸਰਾਈਲ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਚੱਲੀ ਸੀ ਬਾਹਰ ਦੇ ਦੇਸ਼ਾਂ 'ਚ ਇਸਰਾਈਲ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਦੀ ਮੂਵਮੈਂਟ ਬਾਹਰ ਚੱਲੀ ਸੀ ਈਸਟ ਤੈਮੂਰ ਹੋਣ 'ਚ ਆਇਆ, ਜਦ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਿੰਦਾਬਾਦ ਦਾ ਨਾਰਾ ਅਮਰੀਕਾ ਤੇ ਕੈਨੇਡਾ ਦੀ ਧਰਤੀ ਤੋਂ ਉੱਠਦਾ ਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਹੋਣ 'ਚ ਆਏਗਾ। ਇਹ ਵੀ ਕਹਿੰਦੇ ਆ ਬੰਦੇ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਤਾਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੀ, ਤਖਤਾਂ ਤੇ ਕਿਉਂਕਿ ਤਨਖਾਹੀ ਜਥੇਦਾਰ ਬੈਠੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਉਂ ਮੰਗਣਾ ਭਾਈ? ਉਹ ਤੇ ਤਨਖਾਹ ਲੈਂਦੇ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਾਰੋਬਾਰ ਆ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਨੇ ਕਦੇ ਵੀ ਕੋਈ ਮੁਲਕ ਨਹੀਂ ਮੰਗੇ। ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹਮੇਸ਼ਾ ਇਸਟੈਬਲਿਸ਼ਮੈਂਟ ਦੀ ਗੱਲ ਤੇ ਚੱਲਦੀ ਆ। ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਬਣ ਰਿਹਾ ਸੀ ਨਾ, ਉਹਦਾ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹੋ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਜਦ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨਾ ਤੱਕ ਮੌਲਵੀ ਸੀ ਜਿਹਦੇ ਲੰਮਾ ਸਾਡਾ ਦਾੜਾ ਹੁੰਦਾ, ਉਹ ਤਾਂ ਐਡਾ ਸਾਦਾ ਬੰਦਾ ਸੀ, ਉਹਨੂੰ ਨਮਾਜ਼ ਵੀ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਨਹੀਂ ਸੀ ਆਉਂਦੀ। ਉਹਨੇ ਜਦ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਵੱਖਰੀ ਹੋਣ ਦੀ ਹਿਫਾਜ਼ਤ ਵਾਸਤੇ ਇੱਕ ਦੇਸ਼ ਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਕੀਤਾ ਤੇ ਉਸ ਵਕਤ ਜਿਹੜੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਸੀ, ਉਹਨੇ ਉਹਨੂੰ ਕਾਇਦੇ ਆਜ਼ਮ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਾਫਰ ਆਜ਼ਮ ਕਿਹਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਨੂੰ ਨਾ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਕਿਹਾ। ਪਰ ਜਦ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦਾ ਬਟਵਾਰਾ ਹੋਇਆ ਤੇ ਉਹੀ ਮੁੱਲਾ ਮੁਲਾਣੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਅਗਰ ਜਾ ਕੇ ਪਨਾਹ ਮਿਲੀ ਤਾਂ ਪਾਕਿਸਤਾਨ 'ਚ ਮਿਲੀ। ਅੱਜ ਵੈਸੇ ਉਹਦੇ ਮਾਮੇ ਤਾਏ ਚਾਚੇ ਬਣੇ ਫਿਰਦੇ ਆ, ਪਰ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੀ ਸਭ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵਿਰੋਧਤਾ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸ ਨੇ ਕੀਤੀ ਸੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਧਾਰਮਿਕ ਕਲਾਸ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗੇ ਨਾ ਮੰਗੇ, ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਮੰਗਦਾ ਔਰ ਲੈ ਕੇ ਰਹੇਗਾ। ਸੋ ਇਹ ਚੀਜ਼ਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਇਹ ਮਨ 'ਚੋਂ ਕੱਢ ਦੇਣੀਆਂ ਚਾਹੀਦੀਆਂ ਵੀ ਧਾਰਮਿਕ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਇਹਦਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਗੱਲ ਕਬੂਲ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਸਾਡੇ ਜਿਹੜੇ ਸਧਾਰਨ ਸਿੱਖ ਹੈ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ, ਦੇਖੋ ਜੀ ਪੰਥ ਅੱਗੇ ਹੀ ਵਿਛੜ ਗਿਆ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਤੋਂ, ਗੁਰੂ ਘਰਾਂ ਤੋਂ, ਤੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਜੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਬਣ ਗਿਆ ਤੇ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਤਖਤ ਨੇ ਉਹ ਬਾਹਰ ਰਹਿ ਜਾਣਗੇ, ਕੁਛ ਤਖਤ, ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਫਿਰ ਜਾਣ ਜੋਗਾ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣ ਲੱਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦਾ ਹੁੰਦਾ ਕਿ ਦੇਖੋ ਖਾਨਾ ਕਾਬਾ ਜਾਂ ਮੱਕਾ, ਉਹ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੀ ਹੌਲੀ ਸਾਈਟ ਆ। ਸਾਡੇ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਉੱਥੇ ਹਜ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਨੇ, ਉਹ ਕਿੰਗਡਮ ਆਫ ਸਾਊਦੀ ਅਰੇਬੀਆ ਦੀ ਮਲਕੀਅਤ ਆ। ਸੋ ਸਾਰੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਵੀਜ਼ਾ ਲੈ ਕੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਜੇ ਕੁਛ ਧਾਰਮਿਕ ਸਥਾਨਾਂ ਬਾਹਰ ਵੀ ਰਹਿ ਗਈਆਂ ਤਾਂ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਆਪਾਂ ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਦੀਦਾਰ ਕਰਨ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ, ਇੱਦਾਂ ਜਿਹੜੀ ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ 'ਚ ਵੀ ਰਹਿ ਜਾਣਗੀਆਂ, ਉੱਥੇ ਵੀ ਜਾਵਾਂ ਕਰਾਂਗੇ। ਔਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕੋਈ, ਔਰ ਫਿਰ ਇਹ ਵੀ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਵਾਸਤੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਕੀ ਹੋਊਗਾ? ਅੱਗੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਿਹੜੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਗਿਆ ਪੰਜਾਬ ਤੋਂ? ਕਿਹੜੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਦਾ ਘਾਣ ਕੀਤਾ ਗਿਆ? ਕਿਹੜੇ ਕੱਟ ਵੱਢ ਹੋਈ ਮਹਾਰਾਜਾ ਰਣਜੀਤ ਸਿੰਘ ਦੇ ਰਾਜ ਹੇਠ? ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਅਮਨ ਮਾਨ ਸੀ। ਜਦ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਉੱਥੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਸਥਾਪਿਤ ਹੋਏਗਾ ਤੇ ਉੱਥੋਂ ਨਾ ਤਾਂ ਕਿਸੇ ਹਿੰਦੂ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ ਜਾਏਗਾ, ਨਾ ਕਿਸੇ ਬਾਣੀਏ ਨੂੰ ਸੁੱਟਿਆ ਜਾਏਗਾ। ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਨੇ ਸਾਡੇ ਨਾਲ ਜੋ ਵੀ ਕੀਤਾ, ਗੁਰੂ ਦੀ ਕੌਮ ਦਾ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜਜ਼ਬਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਹੌਸਲਾ, ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਬਰਦਾਸ਼ਤ ਔਰ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਮਿਹਰ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦੇ ਗੁਰੂ ਪੰਡਤ ਕਿਰਪਾ ਰਾਮ ਨੂੰ ਬਚਾਉਂਦੇ, ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਦੀ ਕੁਰਬਾਨੀ ਦੇ ਗਏ, ਉਹ ਕਿਸੇ ਹੋਰ ਨੂੰ ਨਾ ਮਾਰਦੇ ਆ, ਨਾ ਕੱਢਦੇ ਆ, ਨਾ ਸੁੱਟਦੇ ਆ। ਇੰਜ ਦਾ ਹੋਏਗਾ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ, ਜਿਸ 'ਚ ਹਰ ਇੱਕ ਲਈ ਥਾਂ ਹੋਏਗੀ। ਹੁਣ ਮੈਂ ਕੁਛ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸ਼ਾਇਦ ਤੁਹਾਨੂੰ ਚੰਗੀਆਂ ਨਾ ਲੱਗਣ ਤੇ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੇ ਆਪਣੇ ਸਿੰਘ ਆ, ਬਹੁਤ ਸਾਰੀ ਵੱਡੀ ਨਸਲ ਵੀ ਔਰ ਛੋਟੀ ਵੀ,
ਉਹ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਥੋੜ੍ਹੀ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਿਉਂਕਿ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਹੁਤ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇੱਕ ਤਾਂ ਜਿਹੜਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਘੱਲੂਘਾਰਾ ਕੀਤਾ ਉਹ ਤਾਂ ਕੀਤਾ ਹੀ ਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਵੱਡਾ ਜ਼ੁਲਮ ਇਹ ਕੀਤਾ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਓਪਰੈਸਡ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਜਿਹੜੀ ਵਿਕਟਮ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਸੀ, ਉਸ ਕਮਿਊਨਿਟੀ ਨੂੰ ਅਗਰੈਸਰ ਬਣਾ ਕੇ, ਟੈਰਰਿਸਟ ਬਣਾ ਕੇ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਸਾਹਮਣੇ ਰੱਖ ਦਿੱਤਾ। ਔਰ ਅੱਜ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਸਿੱਖ ਵੀ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਡਰ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਉਹ ਕਈ ਬੰਦੇ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਹੈਗੇ ਹੋ, ਤੁਸੀਂ ਹਰ ਥਾਂ ਜਾ ਕੇ ਖਾਲਸਾ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਲੋਕ ਨਾਅਰੇ ਲਾਉਂਦੇ ਆ। ਜਦੋਂ ਮੈਂ ਇੱਥੇ ਦੀ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਸਟੇਟਸ ਕਮਿਸ਼ਨ ਔਨ ਇੰਟਰਨੈਸ਼ਨਲ ਰਿਲੀਜੀਅਸ ਫਰੀडम ਨੇ ਮੇਰੀ ਇੰਡੀਆ ਬਾਰੇ ਰਿਪੋਰਟ ਛਾਪੀ ਸੀ, ਅੰਡਰ ਟਰੰਪ ਐਡਮਿਨਿਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਉਹ ਛਪੀ, ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਕਾਕਸ ਦੀ ਜਿਹੜੀ ਚੇਅਰ ਹੈਗੀ ਆ ਤੁਲਸੀ ਗੈਬਾਰਡ, ਉਹਨੇ ਇੱਕ ਖੱਤ ਪਾਇਆ ਕਾਂਗਰਸਮੈਨਾਂ ਨੂੰ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਚੀਮਾ ਇਜ਼ ਅ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸਿੰਪਥਾਈਜ਼ਰ। ਇਹਨਾਂ ਨੂੰ ਸਟੇਟ ਡਿਪਾਰਟਮੈਂਟ ਨੇ ਕਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਹਾਇਰ ਕੀਤਾ ਹੈ ਰਿਪੋਰਟ ਲਿਖਣ ਲਈ, ਤੇ ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ। ਸੋ ਕਈ ਸਿੰਘ ਸਾਹਿਬਾਨ ਮੈਨੂੰ ਫੋਨ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਤੁਸੀਂ ਜ਼ਰਾ ਹੱਥ ਹੌਲਾ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ, ਤੁਸੀਂ UN ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣਾ ਜਾਂ ਨਹੀਂ ਰਹਿਣਾ, ਤੁਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਕਰੀ ਜਾਂਦੇ ਹੋ। ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਵੀ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਰਾਜ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਦੇ ਰਹਿਣਗੇ, ਭਾਵੇਂ UN ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਰਹਿਣ ਜਾਂ ਨਾ ਰਹਿਣ। ਕਿਉਂਕਿ ਇਸ ਕੌਮ ਦਾ ਮੈਂ ਇਤਿਹਾਸ ਪੜ੍ਹਿਆ, ਕੌਮ ਨੇ, ਪੰਥ ਨੇ, ਜਿਹੜਾ ਬੰਦਾ ਵੀ ਪੰਥ ਦਰਦੀ ਬਣ ਕੇ ਉੱਠਿਆ ਉਹਦਾ ਸਾਥ ਦਿੱਤਾ, ਪਰ ਲੋਕ ਧੋਖਾ ਦੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਬੰਦੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਕਿਸੇ ਪੋਜੀਸ਼ਨ 'ਚ ਹੁੰਦੇ ਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਤੇ ਮੌਨ ਧਾਰੀ ਰੱਖਦੇ ਆ, ਮੂੰਹ ਤੇ ਜ਼ਿਪ ਲੱਗੀ ਰਹਿੰਦੀ, ਜਦ ਕੁਛ ਕਰਨ ਜੋਗੇ ਨਹੀਂ ਰਹਿੰਦੇ ਤੇ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਆ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਦਰਦੀ ਬਣ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਹਾਂ, ਅਸੀਂ ਤੁਹਾਡੇ ਇੱਕ ਮਿਸ਼ਨ ਬਣ ਗਏ, ਫਲਾਨ ਹੋ ਗਿਆ। ਜਦ ਤੁਸੀਂ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਗੁਰੂ ਨੇ ਕਿਸੇ ਜਗ੍ਹਾ ਤੇ ਰੱਖਿਆ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਗੱਲ ਕਰੋ, ਉਸ ਵੇਲੇ ਮੂੰਹ ਖੋਲੋ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਰੋਕ ਸਕਦਾ। ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਕੁਝ ਫੇਸ ਕੀਤਾ, ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਚਿੱਠੀਆਂ ਘੱਲੀਆਂ ਗਈਆਂ, ਉਹ ਸਟੇਟ ਜਿਹੜੀ ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜਾ ਪਿਆਰ ਕਰਦੀ, ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਾਰਿਆਂ ਨੂੰ ਕਰਦੀ ਆ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਤਰਫੋਂ, ਕਿ ਡਾਕਟਰ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ ਤੋਂ ਲਾਓ। ਸੋ ਮੈਂ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਇੱਦਾਂ ਕਰਨਾ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਵਰਲਡ ਪੀਸ ਲਈ, ਦੁਨੀਆ 'ਚ ਅਮਨ ਲਈ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਿਉਂ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿੱਥੇ ਬਣਨਾ? ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਉੱਥੇ ਬਣਨਾ ਜਿੱਥੇ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਹੈ, ਇੰਡੀਆ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ, ਚਾਈਨਾ। ਇਹਨਾਂ ਤਿੰਨਾਂ ਦੇ ਕੋਲ ਪਰਮਾਣੂ ਹਥਿਆਰ ਆ। ਇਹ ਤਿੰਨੇ ਸਟੇਟਸ ਆਪਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਈ ਵਾਰੀ ਸਿੰਘ ਫਸਾ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਜੰਗਾਂ ਲੜ ਚੁੱਕੀਆਂ, ਔਰ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨਾਲ ਅੱਜ ਵੀ ਕੌਨਫਲਿਕਟ ਦੇ ਵਿੱਚ ਨੇ। ਜੋ ਕੁਝ ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਹੋਇਆ ਵਾ ਉਸ ਰੀਜਨ 'ਚੋਂ ਸਾਡੇ ਸਾਹਮਣੇ ਹੀ ਆ। ਜੰਗ ਦਾ ਖਤਰਾ ਕਿੰਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸੀ, ਉਹਦੇ ਨਤੀਜੇ 'ਚ ਅਗਰ ਉਜੜਨਾ ਕਿਸੇ ਨੇ ਤਾਂ ਉਹ ਪੰਜਾਬ ਨੇ ਉਜੜਨਾ, ਉਹ ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਉਜੜਨਾ। ਮੈਨੂੰ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦਾ ਫਿਕਰ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਰਹਿੰਦਾ ਕਿ ਮੁਸਲਮਾਨਾਂ ਦੇ 52 ਹੋਰ ਮੁਲਕ ਨੇ, ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਦੇ ਮੁਸਲਮਾਨ ਸਾਰੇ ਮੁੱਕ ਵੀ ਜਾਣ ਤੇ ਧਰਮ ਇਸਲਾਮ ਜਿਉਂਦਾ ਰਹੇਗਾ, ਪਰ ਜੇ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਉੱਤੇ ਕਿਸੇ ਨੇ ਕੁਝ ਸੁੱਟ ਦਿੱਤਾ ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਮੁੱਕ ਜਾਏਗੀ। ਦਰਬਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਕੀ ਹਾਲਤ ਹੋਏਗੀ ਆਪ ਹੀ ਸੋਚ ਲਓ। ਸੋ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਲਈ ਜ਼ਰੂਰੀ ਹੈ ਕਿ ਉਹ ਵੱਡੀਆਂ ਕੌਮਾਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਆਪਸ ਲੜ ਰਹੀਆਂ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਦਰਮਿਆਨ ਬਫਰ ਸਟੇਟਸ ਬਣਾਈਆਂ ਜਾਣ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਵੱਖਰੇ ਕਰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਣ। ਸੋ ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਦਾ ਘਾਣ ਕਰਨ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ, ਅਸੀਂ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਕਿਸੇ ਕੌਮ ਨੂੰ ਹਰਾਉਣ ਲਈ ਨਹੀਂ ਮੰਗਦੇ। ਸਾਡੀ ਤੇ ਆਪਣੀ ਹੋਂਦ ਦਾ ਮਸਲਾ, ਔਰ ਅਸੀਂ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਅਮਨ ਵਾਸਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਮੰਗ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਤਾਂ ਕਿ ਉਹ 3 ਨਿਊਕਲੀਅਰ ਸਟੇਟਸ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਬਾਰਡਰ ਸਪਲਿਟ ਹੋ ਜਾਣ ਔਰ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਹੋਂਦ ਵੀ ਮਹਿਫੂਜ਼ ਹੋ ਜਾਏ। ਇਹ ਪਿੱਛੇ 'ਚ ਜਦ ਕਰਤਾਰ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਗੱਲ ਚੱਲੀ ਸੀ ਨਾ, ਤੇ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੱਕ ਬੜਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਆਇਆ, ਬਹੁਤ ਉਹਨੂੰ ਵੈਲਕਮ ਕੀਤਾ ਗਿਆ, ਮੈਨੂੰ ਵੀ ਬੜੀ ਖੁਸ਼ੀ ਹੋਈ ਆ। ਪਰ ਮੈਂ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਬੰਦਾ ਮੂਰਖ ਕਿਸਮ ਦਾ, ਮੇਰਾ ਸੋਚ ਦਾ ਤਰੀਕਾ ਥੋੜ੍ਹਾ ਹੋਰ, ਆਮ ਬੰਦੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਡਿਫਰੈਂਟ ਆ। ਜਦ ਮੈਂ ਸਿੱਖਾਂ 'ਚ ਇੰਨਾ ਉਤਸ਼ਾਹ ਦੇਖਿਆ ਤੇ ਖੁਸ਼ੀ ਦੇ ਨਾਲ ਨਾਲ ਮੇਰੇ ਅੰਦਰ ਇੱਕ ਤਕਲੀਫ ਵੀ ਸੀ, ਮੇਰੇ ਮਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਰੋਇਆ ਵੀ, ਇਹ ਸੋਚ ਕੇ ਮੈਂ ਕਈ ਵਾਰੀ ਬਹੁਤ ਜ਼ਿਆਦਾ ਭਾਵਕ ਹੋ ਜਾਂਦੇ ਇਹਨਾਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੋਂ, ਕਿ ਪੰਥ ਦੇ ਇਹ ਸਥਾਨ, ਉਹ ਥਾਵਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਸ਼ੋਅ ਪ੍ਰਾਪਤ ਆ, ਜਿੱਥੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਆਪਣਾ ਜੀਵਨ ਬਤੀਤ ਕੀਤਾ, ਅੱਜ ਉਹਦੇ ਉੱਤੇ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦਾ ਜਾਂ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਨਹੀਂ ਲਹਿਰਾ ਰਿਹਾ। ਅੱਜ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਕੌਮ ਦੀ ਹਾਲਤ ਅਜਿਹੀ ਆ ਕਿ ਜਿੱਥੋਂ ਸਿੱਖਾਂ ਨੂੰ ਥੋੜ੍ਹਾ ਜਿਹਾ ਰਿਲੀਫ ਮਿਲਦਾ, ਸਿੱਖ ਉਤਸ਼ਾਹਤ ਹੋ ਕੇ ਨੱਚਣ ਲੱਗ ਪੈਂਦੇ। ਇਹ ਕਰਤਾਰਪੁਰ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਨਨਕਾਣਾ ਸਾਹਿਬ, ਇਹ ਤਖਤ ਇਹ ਕਿਹਦੇ ਨੇ? ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਦੇ ਨੇ, ਔਰ ਮੈਂ ਉਹ ਦਿਨ ਦੇਖਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਜਦ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਵੀ ਖਾਲਸੇ ਦਾ ਝੰਡਾ ਲਹਿਰਾਉਂਦਾ ਹੋਵੇ। ਸੋ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਦੀ ਗੱਲ ਕਰਨ ਤੋਂ ਨਾ ਡਰਿਆ ਕਰੋ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਜਿਹਦੇ ਮੈਂ ਐਡਵਾਈਜ਼ਰੀ ਬੋਰਡ 'ਤੇ ਆ, ਉਹਦਾ ਇੱਕ ਚਾਰਟਰ ਆ, ਜਨ 1948 'ਚ ਬਣਿਆ। ਉਹਦੀ ਪਹਿਲੀ ਧਾਰਾ ਹੀ ਜਿਹੜੀ ਹੈ ਉਸ ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ 'ਤੇ ਬੇਸਡ ਹੈ।
ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨਸ ਬਾਅਦ ਚ ਬਣਿਆ, ਉਸ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਇੱਕ ਡੈਮਬਾਰਟਨ ਪ੍ਰਪੋਜ਼ਲ ਬਣਿਆ ਜਿਹਨੇ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੀ ਨੂੰ ਹੋਂਦ ਚ ਲਿਆਂਦਾ। ਉਹਦਾ ਪਹਿਲਾ ਅਸੂਲ ਹੀ ਸੀ ਵੀ ਹਰ ਕੌਮ ਨੂੰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼ ਮੰਗਣ ਦੀ, ਆਜ਼ਾਦੀ ਮੰਗਣ ਦਾ ਹੱਕ ਹੈ। 1943 ਦੇ ਵਿੱਚ ਦੁਨੀਆ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਿਰਫ 73 ਰਿਆਸਤਾਂ ਸੀ। ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਦਾ ਆਰਟੀਕਲ 1 ਵਰਤ ਕੇ 1973 ਦੇ ਵਿੱਚ 177 ਮੁਲਕ ਸੀ। ਸੋ ਜੇ 100 ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਮੁਲਕ ਯੂਨਾਈਟਿਡ ਨੇਸ਼ਨ ਦੇ ਚਾਰਟਰ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ, ਰਾਈਟ ਆਫ ਸੈਲਫ ਡਿਟਰਮੀਨੇਸ਼ਨ ਨੂੰ ਵਰਤਦਿਆਂ ਹੋਇਆਂ ਹੋਂਦ ਚਾਹ ਸਕਦੇ ਆ, ਤਾਂ ਫਿਰ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਵੀ ਬਣ ਸਕਦਾ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਸਾਡਾ ਮੁਤਾਲਬਾ ਹਰ ਤਰ੍ਹਾਂ ਨਾਲ ਜਾਇਜ਼ ਹੈ ਔਰ ਮੁਨਾਸਬ ਹੈ। ਫਿਰ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਡੈਰੋਗੇਟਰੀ ਰਿਮਾਰਕਸ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਆ। ਹੁਣ ਤਾਂ ਇਹਦਾ ਜੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਵੀ ਆ ਗਏ, ਉਹ ਮੈਂ ਨਾਂ ਨਹੀਂ ਲੈਂਦਾ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਮੁੰਡੇ ਮਰਵਾ ਦਿੱਤੇ। ਕਦੇ ਕਹਿੰਦੇ ਵੀ ਦੇਖੋ ਜੀ ਸੰਤਾਂ ਨੇ ਸੋਚਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ ਕਿ ਅਸੀਂ ਏਡੀ ਵੱਡੀ ਸਰਕਾਰ ਨਾਲ ਟੱਕਰ ਲੈਣ ਜਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੇ ਸਿੱਖ ਸਕਾਲਰ ਆ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ ਸਿੱਖਾਂ ਦੇ ਵਿੱਚ ਬਹੁਤ ਮਾਣ ਤਾਣ ਆ, ਪਰ ਇੱਦਾਂ ਦਾ ਪ੍ਰਚਾਰ ਕਰਦੇ ਆ ਕੁਝ ਲੋਕ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟਲੀ। ਕੋਈ ਸੰਤਾਂ ਦੇ ਬਾਰੇ ਕਹੀ ਜਾਂਦਾ ਵੀ ਉਹ ਟੈਰਰਿਸਟ ਸੀ। ਜੇ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲੇ ਨਾ ਹੁੰਦੇ ਤੇ ਅੱਜ ਇਹ ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨਾ ਹੁੰਦਾ। ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਤੁਸੀਂ ਇੱਥੇ ਵਿਚਰਦੇ ਹੋ, ਇਹ ਹਾਲਤ ਨਾ ਹੁੰਦੀ। ਇੱਥੇ ਜਿਹੜੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਅੱਜ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢ ਰਹੇ ਨੇ, ਉਹ ਨਾ ਕੱਢਦੇ। ਇਹਨਾਂ ਗੁਰਦੁਆਰਿਆਂ ਤੇ ਹੀ ਲੈਫਟਿਸਟ ਦਾ ਨਿਕਸਲਬਾੜੀਆਂ ਦਾ ਕਬਜ਼ਾ ਸੀ, ਜਿਹੜਾ ਤੁਸੀਂ ਆ ਕੇ ਛੁਡਾਇਆ। ਤੇ ਤੁਸੀਂ ਉੱਥੋਂ ਕਿਹਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ? ਉਸੇ ਹੀ ਸੰਤ ਜਰਨੈਲ ਸਿੰਘ ਖਾਲਸਾ ਭਿੰਡਰਾਂ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਆਏ ਹੋ। ਔਰ ਜੇ ਸੰਤ ਟੈਰਰਿਸਟ ਨੇ ਤੇ ਫਿਰ ਜਾਰਜ ਵਾਸ਼ਿੰਗਟਨ ਨੂੰ ਵੀ ਇਹੋ ਕੁਛ ਕਹੋ, ਕਿਉਂਕਿ ਉਹਨੇ ਵੀ ਬੰਦੂਕ ਦੇ ਜ਼ੋਰ ਤੇ ਇਸ ਮੁਲਕ ਦੀ ਆਜ਼ਾਦੀ ਖੋਈ ਸੀ। ਇਹ ਹੋਰ ਗੱਲ ਹੈ ਵੀ ਉਹ ਕਾਮਯਾਬ ਹੋ ਗਿਆ, ਸਿੱਖ ਕੌਮ ਪਿਛੜ ਗਈ, ਹਾਰ ਗਈ, ਪਰ ਸਾਡੀ ਜੰਗ ਹਜੇ ਮੁੱਕੀ ਨਹੀਂ ਹੈ। ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਇਹ ਕਰਨਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਕਿ ਜਿਹੜੀ ਆਪਸ ਸਾਡੇ ਡਿਵਾਈਡ ਆ, ਛੋਟੀਆਂ ਛੋਟੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਤੇ ਲੜਾਈ, ਜੇ ਕੌਮ ਦਾ ਕੁਝ ਕਰਨਾ ਤੇ ਇਹਨੂੰ ਭੁਲਾ ਦਿਓ। ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਦੂਸਰੇ ਨੂੰ ਬਹੁਤ ਕੰਡੈਮ ਕਰਨੇ ਆ, ਇਹ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਉਹ ਫਲਾਣੇ ਦਾ ਉਪਰਾਲਾ ਠੀਕ ਨਹੀਂ, ਫਲਾਣਾ ਏਜੰਟ ਆ, ਫਲਾਣਾ ਦੇ ਪਿੱਛੇ ਫਲਾਣੀ ਸਰਕਾਰ ਆ। ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਕ੍ਰਿਟੀਸਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਬਜਾਏ ਕਿ ਫਲਾਣਾ ਕੀ ਕਰ ਰਿਹਾ, ਆਪਣੇ ਵੱਲ ਦੇਖੋ ਕਿ ਤੁਸੀਂ ਕੀ ਕਰ ਰਹੇ ਹੋ ਪੰਥ ਲਈ। ਜਦ ਅਸੀਂ ਆਪਣੇ ਆਪ ਵੱਲ ਦੇਖਣਾ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਤੇ ਅਸੀਂ ਇਹਨਾਂ ਕੰਮਾਂ ਤੋਂ ਨਿਕਲ ਆਵਾਂਗੇ। ਦੂਸਰੀ ਜਿਹੜੀ ਸਾਡੀ ਲੀਡਰਸ਼ਿਪ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਪਹਿਲਾਂ ਭਾਈ ਸਾਹਿਬ ਕਹਿ ਕੇ ਗਏ ਕਿ ਸਾਨੂੰ ਸਟਰਕਚਰ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਅਸੀਂ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਪਰਸਨੈਲਿਟੀਜ਼ ਤੇ ਬੇਸ ਰੱਖੀ ਆ। ਜਿਹੜੇ ਬੰਦੇ ਕੰਮ ਹੀ ਕਰ ਰਹੇ ਨੇ, ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਨੇ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਹਰ ਸ਼ੈ ਆਪਣੀ ਜੇਬ 'ਚ ਪਾ ਰੱਖੀ ਆ। ਜੇ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਅਕਾਲ ਚਲਾਣਾ ਕਰ ਜਾਣ ਤੇ ਗੱਲ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਮੁੱਕ ਜਾਣੀ ਆ। ਸੋ ਸਾਨੂੰ ਆਪਣੀ ਸਟਰਗਲ ਨੂੰ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨਲਾਈਜ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਸਟਰਕਚਰ ਬਣਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ, ਔਰ ਬੰਦਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥੋਂ ਕੱਢ ਕੇ ਅਦਾਰਿਆਂ ਦੇ ਹੱਥ ਸੌਂਪਣ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ। ਸਾਨੂੰ ਸਿੱਖ ਇੰਸਟੀਟਿਊਸ਼ਨ ਦੀ ਜ਼ਰੂਰਤ ਹੈ ਤਾਂ ਕਿ ਕੱਲ੍ਹ ਨੂੰ ਬੰਦੇ ਰਹਿਣ ਨਾ ਰਹਿਣ, ਇਹ ਮਿਸ਼ਨ, ਇਹ ਕੌਜ਼ ਅੱਗੇ ਚੱਲਦਾ ਰਹੇ। ਔਰ ਜਦ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਸਿਰਫ ਫੋਟੋ ਲਵਾਉਣ ਤੇ ਸੋਸ਼ਲ ਮੀਡੀਆ ਤੋਂ ਪਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਪੰਥ ਦਾ ਸੋਚਣ ਲੱਗ ਪਏ, ਔਰ ਅੱਗੇ ਸਟੇਜਾਂ ਤੇ ਬੋਲਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਉਹ ਪਿਛਲੀ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪੰਥ ਦੀ ਸੇਵਾ ਕਰਦੇ ਨਜ਼ਰ ਆਏ, ਉਸ ਦਿਨ ਖਾਲਿਸਤਾਨ ਜ਼ਰੂਰ ਪਹੁੰਚ ਜਾਏਗਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਕਿਉਂਕਿ 550 ਸਾਲਾ ਵੀ ਆ, ਤੇ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਮੈਂ ਕੁਝ ਗੱਲਾਂ ਕਰਨਾ ਚਾਹਨਾ। ਜੇ ਮਾੜੀਆਂ ਲੱਗਣ ਤਾਂ ਮੈਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਮਾਫੀ ਮੰਗ ਲੈਣਾ। ਇੱਕ ਚੀਜ਼ ਤੇ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜਾ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਆ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਸਾਨੂੰ ਉਹ ਤੋਂ ਕੱਢਿਆ। ਹਿੰਦੁਸਤਾਨ ਦੇ ਵਿੱਚ ਕਰਮ ਕਾਂਡ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ, ਇੰਨੇ ਦੇਵੀ ਦੇਵਤਾ, ਇੰਨੀ ਬੁੱਤ ਪੂਜਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੇ ਉਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚੋਂ ਇਸ ਪੰਥ ਨੂੰ ਕੱਢਿਆ। ਪਰ ਜੇ ਅਸੀਂ ਫੇਰ ਹੀ ਉਸ ਕਰਮ ਕਾਂਡ 'ਚ ਹੀ ਪੈ ਜਾਈਏ ਤੇ ਫਿਰ ਗੁਰੂ ਦਾ ਮਿਸ਼ਨ ਕਿੱਥੇ ਗਿਆ? ਹੁਣ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀ ਪੋਰਟਰੇਟਸ ਨੂੰ, ਇੱਕ ਤਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੇ ਪੋਰਟਰੇਟ ਅਜੀਬ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇ ਬਣਾਏ ਹੋਏ ਆ। ਉਹ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਰਾਮ ਦਾ, ਕਿਸੇ ਕਿਸ਼ਨ ਦਾ ਅਵਤਾਰ ਆ। ਪਿੱਛੇ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਭਗਵਾਨ ਜਿਹਾ ਚੋਲਾ ਪਾਇਆ ਹੁੰਦਾ, ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਐਡਾ ਵੱਡਾ ਦਮਾਲਾ, ਪਿੱਛੋਂ ਚੋਂ ਲਾਟਾਂ ਨਿਕਲ ਰਹੀਆਂ। ਇੱਦਾਂ ਦੀਆਂ ਚੀਜ਼ਾਂ ਮੈਂ ਦੇਖਦਾ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ 42,000 ਮੀਲ ਪੈਦਲ ਟੁਰਿਆ ਹੋਵੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਏਡੇ ਏਡੇ ਵੱਡੇ ਪਿੰਨੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਜਿਸ ਬ੍ਰਾਹਮਣ ਜੋਗੀ ਮੁੱਲਾ ਨੂੰ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਕੰਡੈਮ ਕਰਦੇ ਰਹੇ, ਉੱਦਾਂ ਦੀ ਮਾਲਾ ਉਹਨਾਂ ਗਲ 'ਚ ਪਾਈ ਹੋਣੀ ਆ, ਉੱਦਾਂ ਦਾ ਭਗਵਾਂ ਚੋਲਾ ਪਾ ਕੇ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਫਿਰਦੇ ਹੋਣੇ ਆ। ਅਸਾਂ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਨੂੰ ਕੀ ਬਣਾ ਦਿੱਤਾ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕਨਸੈਪਟ ਕੀ ਦੇ ਰਹੇ ਆ? ਇੰਝ ਲੱਗਦਾ ਵੀ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਹਰ ਵਾਰੀ ਬਹਿ ਕੇ ਸ਼ਾਇਦ ਭਾਈ ਮਰਦਾਨੇ ਦੇ ਨਾਲ ਰਬਾਬ ਹੀ ਸੁਣਦੇ ਹੋਣੇ ਆ।
ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਜਿੰਨਾ ਗਿਆਨ ਉਸ ਸਮੇਂ 'ਚ ਕਿਸੇ ਨੂੰ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਵਰਲਡ ਪੋਲਿਟਿਕਸ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਤੋਂ ਜ਼ਿਆਦਾ ਸਮਝਦਾ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਸੀ। ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦੀਆਂ ਉਦਾਸੀਆਂ ਦਾ ਮਕਸਦ ਕੀ ਹੈ? ਮਕਸਦ ਸੀ ਡਾਇਲੌਗ ਵਿਦ ਅਦਰਸ, ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੱਕ ਜਾਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਦੀ ਗੱਲ ਸੁਣਨਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਗੱਲ ਸੁਣਾਉਣਾ, ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਇੱਕ ਓਂਕਾਰ ਨਾਲ ਜੋੜਨਾ। ਅਸੀਂ ਦੂਸਰੇ ਧਰਮਾਂ ਤੱਕ ਤੇ ਕੀ ਪਹੁੰਚਣਾ, ਅਸੀਂ ਤੇ ਆਪਸ 'ਚ ਅੱਜ ਗੱਲ ਕਰਨ ਨੂੰ ਤਿਆਰ ਨਹੀਂ ਹੈਗੇ। ਅੱਜ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸਾਡੀਆਂ ਦਸਤਾਰਾਂ ਲੈ ਜਾਂਦੀਆਂ, ਸਾਡੇ 'ਚ ਹਮਾ ਤੇ ਹੰਕਾਰ ਇੰਨਾ ਕਿ ਅਸੀਂ ਇਹ ਵੀ ਨਹੀਂ ਦੇਖਦੇ ਕਿ ਅਸੀਂ ਗੁਰੂ ਗ੍ਰੰਥ ਸਾਹਿਬ ਜੀ ਦੀ ਹਜ਼ੂਰੀ ਜੁੜੇ ਬੈਠੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਅਸਲ ਮਿਸ਼ਨ ਹੈ ਉਹ ਸਮਝਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਕਰਮਕਾਂਡ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ। RSS ਦਾ ਤਾਂ ਮਕਸਦ ਹੀ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਿੱਖ ਭਾਵੇਂ 5 ਕਕਾਰ ਪਾਉਂਦੇ ਹੋਣ, ਪਰ ਜਿਹੜੀ ਇਹਨਾਂ 'ਚ ਸਿੱਖੀ ਆ ਉਹ ਮੁੱਕ ਜਾਏ, ਉਸ ਸਿੱਖੀ ਨੂੰ ਬਚਾ ਲਓ। ਇੱਕ ਜਿਹੜੇ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਵੀ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਜਦੋਂ ਦੇਖੋ ਅਸੀਂ ਰੋ ਹੀ ਰਹੇ ਹੁੰਨੇ ਆ ਕਿ ਸਾਡਾ ਪਹਿਲਾਂ ਮੁਗਲਾਂ ਨੇ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਕੀਤਾ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਅੰਗਰੇਜ਼ਾਂ ਨੇ ਸਾਡੇ 'ਤੇ ਜ਼ੁਲਮ ਕੀਤੇ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਬਾਅਦ ਇੰਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਸਾਡਾ ਘੱਲੂਕਾਰਾ ਕੀਤਾ। ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ 'ਚ ਰਹਿਣਾ ਕੋਈ ਅਕਲਮੰਦੀ ਦੀ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਹੈਗੀ। ਇੱਕ ਹੋਰ ਕੌਮ ਦੇ ਵੀ ਘੱਲੂਕਾਰੇ ਹੋਏ ਸੀ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਇੱਕ ਮੋਟੋ ਅਡਾਪਟ ਕੀਤਾ, ਨੈਵਰ ਅਗੇਨ, ਵੀ ਦੁਬਾਰਾ ਨਹੀਂ। ਸਿੱਖਾਂ ਨੇ ਕੋਈ ਠੇਕਾ ਲਿਆ ਹੋਇਆ ਕਿ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਨਹੀਂ ਵੱਢਿਆ ਕੱਟਿਆ ਜਾਣਾ, ਜਾਂ ਹਰ ਵਾਰੀ ਸਿੱਖਾਂ ਦੀ ਜੈਨੋਸਾਈਡ ਹੋਣੀ? ਕਿਉਂ ਹੋਵੇ? ਅਸਾਂ ਜੋ ਹੋ ਗਿਆ, ਅੱਗੋਂ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦੇਣੀ, ਔਰ ਆਪਣਾ ਦੇਸ਼, ਆਪਣਾ ਮੁਲਕ, ਆਪਣਾ ਕਾਰ ਹਾਸਲ ਕਰਨਾ ਹੈ। ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਤੋਂ ਬਾਹਰ ਨਿਕਲਣ ਦੀ ਲੋੜ ਹੈ। ਸੋ ਜਿਹੜਾ ਵਿਕਟਮਹੁੱਡ ਹੈ ਨਾ, ਇਹ ਤੋਂ ਨਿਕਲੋ ਔਰ ਸੈਲਫ ਕੰਡੈਮੀਨੇਸ਼ਨ ਵੀ ਛੱਡੋ। ਹੁਣ ਵਿਦਵਾਨ ਹੋਣ, ਸਿੱਖ ਐਕਟਿਵਿਸਟ ਹੋਣ, ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ, ਖਾਲਸਾ ਪੰਥ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਂਦੇ ਆ ਵੀ ਸਾਨੂੰ ਸਮਝ ਨਹੀਂ ਜੀ, ਕੌਮ ਕਿਸੇ ਪਾਸੇ ਚੱਲ ਨਹੀਂ ਰਹੀ ਜੀ, ਇਹਦਾ ਕੁਝ ਬਣਨਾ ਨਹੀਂ ਜੀ। ਆਪਣਾ ਇਤਿਹਾਸ ਤਾਂ ਦੇਖੋ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਆਜ਼ਾਦ ਕਰਵਾਏ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿ ਇੱਥੇ ਆਈ ਤੇ ਅੱਜ ਜਿੰਨੇ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਨਿਕਲ ਰਹੇ ਆ, ਇਹ ਕੌਮ ਕੱਢਦੀ ਆ। ਇਹ ਉਹ ਕੌਮ ਹੈ ਜਿਹੜੀ ਕਦੇ ਦਾਖਲ ਹੋਈ ਤੇ ਕਾਮਾਗਾਟਾ ਮਾੜੂ ਦੇ ਵੇਲੇ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਪੈਰ ਕੋਈ ਰੱਖਣ ਨਹੀਂ ਸੀ ਦਿੰਦਾ। ਅੱਜ ਉਹੀ ਸਿੱਖ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਵਿੱਚ ਮਿਨਿਸਟਰੀਆਂ 'ਚ ਬੈਠੇ ਆ। ਅੱਜ ਤੁਹਾਡਾ ਆਪਣਾ ਕੌਕਸ ਹੈ, ਅੱਜ ਤੁਹਾਡੇ ਆਪਣੇ ਚੈਨਲ ਨੇ, ਆਪਣੇ ਗੁਰਦੁਆਰੇ ਨੇ। ਇਹ ਬਹੁਤ ਵੱਡੀ ਪ੍ਰੋਗਰੈਸ ਹੈ। ਉਹ ਕੌਮ ਜਿਹੜੀ ਕੱਟੀ ਵੱਡੀ ਮਾਰ ਖਾਂਦੀ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੀ, ਜੇ ਅੱਜ ਆਪਣਾ ਜਾਹੋ ਜਲਾਲ ਵਿਖਾਉਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਇਹ ਕੌਮ ਦੀ ਅਚੀਵਮੈਂਟ ਹੈ। ਅਸਾਂ ਇਹਨੂੰ ਅੱਗੇ ਲੈ ਕੇ ਜਾਣਾ, ਨਾ ਕਿ ਆਪਣੇ ਆਪ ਨੂੰ ਨਿੰਦੀ ਜਾਣਾ ਕਿ ਸਾਡੇ ਤੋਂ ਬਹੁਤ ਮਾੜੀਆਂ ਕੌਮਾਂ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਬਹੁਤ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਕਰ ਲਏ, ਜੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਰ ਲਏ ਤੇ ਅਸੀਂ ਵੀ ਕਰ ਸਕਦੇ ਹਾਂ। ਸੋ ਇਸ ਵਾਸਤੇ ਚੜ੍ਹਦੀ ਕਲਾ 'ਚ ਰਹੋ, ਔਰ ਜਦ ਨਗਰ ਕੀਰਤਨ ਕੱਢੋ ਤੇ ਇੱਕ ਗੱਲ ਯਾਦ ਰੱਖਿਆ ਕਰੋ ਕਿ ਰਾਜ ਬਿਨਾ ਨਾ ਧਰਮ ਚਲੇ ਹੈ, ਧਰਮ ਬਿਨਾ ਸਭ ਦਲੇ ਮਲੇ ਹੈ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।